हेलो पिलामाने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी इतिहास बहिर तृतीय अध्यायर द्वितीय पाठ पढ़ा। पाठटीर नाम है ओडिशा सहित गडजात राज्य मानकर मिश्रण। पढ़ा आम ओडिशा सहित गडजात राज्य मानकर मिश्रण किपरि होइथिला से विषय आम पाठ पढ़ा। पिलामाने भौगोलिक दृष्टिकोण ब्रिटिश ओडिशा सीमा सह मिशी रहिथिबा ओडिया भाषाभाषी गडजात मानकर संख्या थिला 26टी। पिलामाने मन रखिब जे भौगोलिक दृष्टिकोण ब्रिटिश ओडिशा ब्रिटिश ओडिशाटा सीमा सह रहिथिबा ओडिया भाषाभाषी गडजात मानकर संख्या थिला 26। ଏହି ଗଡ଼ଜାତ ବା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ ଖ ଓ ଗ ଭାବରେ ତିନି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେ ଗଡ଼ଜାତ ଏବଂ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାମାନେ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ତାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କ ଖ ଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କୋ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କେଉଁମାନେ ହେଲେ? को श्रेणीभुक्त गडजात गुड़िकर संख्या थिला 11। माने को श्रेणी थिले 11 गडजात संख्या थिला सेगुड़िक हला ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बामंडा, बौद्ध, गांगपुर, पाटना, कलाहांडी, सोनपुर, चढ़ईकला एवं नयागढ़। यही सब 11टी गडजात थिला क श्रेणीभुक्त थिला। तले ख श्रेणीभुक्त को माने ख श्रेणीभुक्त रे 12टी गडजात थिले। पिले माने क श्रेणी थिले 11टी, ख श्रेणी रे आम रहिले 12टी। तार ना हला आठगड़, बामंडा, बड़म्बा, नरसिंहपुर, आठमल्लिक, हिंदोल, दशपल्ला, खंडपड़ा, खरसुआ, रेढ़ाखोल, तालचेर, सम्बलपुर, नीलगिरी। यही माने सब हेले आमर ख श्रेणीभुक्त 12टी गडजात। ताले ग श्रेणीभुक्त को माने हेले अन्य तीनोटी गडजात ग श्रेणीभुक्त थिला। सेगुड़िक हला पालहड़ा, तिरगिया आउ रणपुर। पिले माने आम जानिले जे यही सब आमर केतरा थिला सब पिले माने केतरा गडजात थिला आमर 26टी थिला आमर। तले यही देशीय राज्य गुड़िक ब्रिटिश सर्वोच्च शक्तिर छत्र छाया तले सुरक्षित थिले। तेबे एथि मध्यरु अधिकांश देशीय राज्यर शासन पद्धति तथा आभ्यंतरीण सामाजिक और अर्थनैतिक अवस्था अत्यंत दयनीय थिला। पिला माने यही देशीय राज्य गुड़िक ये सब राज्य गुड़िक ब्रिटिश सर्वोच्च शक्तिर छत्र छाया तले सुरक्षित थिला। माने ब्रिटिश मानक शक्तिर छत्र सहित सुरक्षित थिला हे सब। तेबे एथि मध्यरु अधिकांश देशीय राज्यर शासन पद्धति तथा आभ्यंतरीण सामाजिक और अर्थनैतिक अवस्था अत्यंत दयनीय थिला। माने बहुत गंभीर थिला, खराब थिला। कुशासनर मात्रा एते अधिका थिला जे गडजातर प्रजा माने अति दुख और हताश भितर कालातीपात करथिले, मार होतिले। शासन जमिति भल शासन भल थिला, सेदिपई अधिक मात्रा कौन थिला गडजातर प्रजा माने बहुत दुख एवं हताश रहउथिले। सेमानकर निजस्व समस्या एते अधिक थिला जे गडजात परिधि बाहरी चालुथिबा जातीय स्वाधीनता संग्रामर वार्ता से स्पर्श करि पारु नथिला। राजा प्रतिनिधि और राजकर्मचारी माने विभिन्न भाग में प्रजा मान को शोषण करथिले। प्रजा माने देशीय राज्य मानकर बेठी बेगारी, मागणा रसद, भेटी प्रभृति प्रजार शोषण थिला। कहा लगी देशीय राज्य मानकर बेठी बेगारी, मागण रसद और भेटी प्रभृति प्रजा मारण प्रथार प्रचलन करथिले। यही सब प्रथा जो प्रजा मानू राजा बा
ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମଦାନ ବା ଅର୍ଥଦାନ ବା ଦ୍ରବ୍ୟଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିଲାଗି କେଉଁମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଦେଇଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରମଦାନ ବା ଅର୍ଥଦାନ ଦ୍ରବ୍ୟଦାନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାସ୍ତା ରାଜପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ କରୁଥିବା ଶ୍ରମଦାନକୁ ବେଠି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବେଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ବିନା ଶ୍ରମଦାନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଶିବିରରୁ ଅନ୍ୟ ଶିବିରକୁ ରାଜା ବା ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ପାଉଣାରେ ପାଲିଙ୍କି ବା ନା ସବାରିରେ ବୋହିବା ପ୍ରଥାକୁ ବେଗାରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବେଗାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯେ ଗୋଟିଏ ଶିବିରରୁ ଅନ୍ୟ ଶିବିର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜା ବା ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ପାଉଣାରେ, ହେଲା, ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିନା ପାଉଣାରେ ପାଲିଙ୍କି ନା ସବାରି, ପାଲିଙ୍କି ନହେଲେ ସବାରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବୋହିବାକୁ ପ୍ରଥାକୁ ବେଗାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବିନା ପଇସାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶ୍ରମିକମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ରାଜକୀୟ ବିବାହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଅର୍ଥ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ଉପହାର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଥା ମାଗଣା କୁହାଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏ ରାଜକୀୟ ବିବାହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅର୍ଥ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହାକୁ କ'ଣ କଲେ? ମାଗଣା କୁହାଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ। ରାଜା ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଫସଲ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିବିରରେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟପେୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପ୍ରଥାକୁ ରସଦ କୁହାହେଲା। ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ କୁହାହେଲା? ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମଫସଲ ମାନେ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, ଶିବିରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟପେୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହାକୁ ରସଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ବିବାହ ସମୟରେ ରାଜଉଆସକୁ ଉପହାର ପଠାଇବା ପ୍ରଥାକୁ ଭେଟି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିବାହ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନେଉଥିଲେ, ଉପହାର ନେଉଥିଲେ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଭେଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତରେ ଚାଲିଥିବା କୁଶାସନ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତରେ ଚାଲିଥିବା କୁଶାସନ, ଶୋଷଣ, ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମାନେ 1922ରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, କୁଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ? ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମାନେ 1922ରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେଇଥିଲା। ଏହି ଆରମ୍ଭଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଆମର ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ? 1928ରେ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହେଲେ କୁହାହେଲା ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମେ 1922ରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ଉପରେ କାମ ଥିଲେ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1928ରେ ପିଲାମାନେ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1930ରେ ବୌଦ୍ଧରେ ଏବଂ 1932ରେ ତାଳଚେରରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା 1928ରେ ନୀଳଗିରି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 1930 ଥିଲା ବୌଦ୍ଧରେ। ତାପରେ 1932 ହେଇଥିଲା ତାଳଚେରରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 1931 ଜୁନ 20 ତାରିଖ ଦିନ କଟକଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ 1931 ଜୁନ 20 ତାରିଖ ଦିନ କଟକଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀର ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ କଟକଠାରେ ହେଇଥିଲା। 1937 ଜୁନ 30 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା? କଟକଠାରେ ହେଇଥିଲା।
କେବେ ହେଇଥିଲା 1931 ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀର ନେତୃତ୍ୱ କିଣିଥିଲେ ସଭାପତିତ୍ୱ କିଏ କରିଥିଲେ ଭଗବାନନ୍ଦ ଦାସ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କେବେ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ କଟକରେ କେବେ ହେଇଥିଲା 1937 ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ଥିଲେ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମାୟା ଏବଂ ଆବାହକ ଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ସଭା ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା 1937 ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ହେଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମାୟା କିଏ ଥିଲେ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମାୟା ଏବଂ ଆବାହକ ଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ତେବେ 1937 ମସିହାରେ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ 1938 ମସିହା ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠିଥିଲା। ତାହେଲେ ସାରଙ୍ଗ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ କେବେ ହେଇଥିଲା 1938 ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ 1938ରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଓ 1939ରେ ତାଳଚେର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ 1938ରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଏବଂ 1939 ହେଇଥିଲା ତାଳଚେର ହେଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଏହି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାଙ୍ଗପୁର ରଣପୁର ହେଲା ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ବଣାଇ ସୋନପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ନୀଳଗିରି ଢେଙ୍କାନାଳ ତାଳଚେର ଓ ରଣପୁରରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ତାହେଲେ ନୀଳଗିରି ଢେଙ୍କାନାଳ ତାଳଚେର ରଣପୁରରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ବେଠି ବେଗାରୀ ମାଗଣ ରସଦ ଓ ଭେଟି ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ଅଧିକାର ଗଣ ମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୃତି ମୌଳିକ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ରୟତ ଆଧାରର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୁବିନିଯୋଗ ଓ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଥିଲେ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1938 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟି ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଲା। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିରେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଲାଲମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବଳବନ୍ତରାୟ ମେହେଟ୍ଟା ଥିଲେ। 1939 ମସିହାରେ କମିଟି ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିବା କୁଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କର ଅରାଜକତା ବିଷୟରେ କମିଟି ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଚଳନ ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ନିମନ୍ତେ କମିଟି କରୁଥିଲା କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ଉପରେ ଅଧୀକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ଥିଲା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ତାହେଲେ ମହତାବ କମିଟି ଏହି ବିବରଣୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଓ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନିରବ ରହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ 1939 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ବୋଲି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। କାହାକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଙ୍କୁ। ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଙ୍କୁ ମହତାବଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଓ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ମହତାବ 1942 ମସିହାରେ ସାର୍ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା 1942 ମସିହାରେ ସାର୍ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ 1946 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 1946 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା କଥା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା କଥା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନକୁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭାଷୀ 26ଟି ଗଡ଼ଜାତକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ସେହି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା 26ଟି ଗଡ଼ଜାତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ମହତାବଙ୍କ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ମହତାବ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ 1946 ମସିହା ମେ 10 ତାରିଖରେ ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରେ 2 ଥର ଚିଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା 1946 ମସିହାରେ ମେ 10 ତାରିଖରେ ଓ ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରେ ଏହି 2 ଦିନ କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ମହତାବଙ୍କ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜାମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲାନି ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶରେ ଏହାର ବିରୋଧ କଲେ। କେଉଁମାନେ ରାଜାମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜା କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ କ'ଣ ଥିଲେ ପରଶୁରାମ ଉପାଧି ବା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମିଶ୍ରଣ ଶବ୍ଦଟି ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି କଟୁଥିଲା। ମିଶ୍ରଣ ଶବ୍ଦଟା ହେଲେ ମହତାବଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ 39 ଦେଶୀୟ ରାଜା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଜାତ ସଂଘ ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ 39 ଦେଶୀୟ ରାଜା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଜାତ ସଂଘ ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା 1947 ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କଟକଠାରେ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ଆମର କଟକଠାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମ୍ମିଳନୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଏହାର 5 ଦିନ ପରେ ସମ୍ମିଳନୀର 5 ଦିନ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୁଖ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଗଡ଼ଜାତଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇବା ଥିଲା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। କାରଣ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଗଡ଼ଜାତଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କୁ 1947 ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। କ'ଣ ହେଲା ପରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କୁ 1947 ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ଓ ସାମୂହିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହତାବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଯିବାକୁ ମହତାବଙ୍କର ନିବେଦନ ପ୍ରତି ରାଜାମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିଣାମ ଓ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କଳନା କରିନଥିଲେ। ନୀଳଗିରିରୁ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା
ଆମର ନୀଳଗିରିରୁ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଓ ଭିପି ମେନନ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ନୀଳଗିରିର ଘଟଣା ପ୍ରଭାବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଯଥେଷ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ନୀଳଗିରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ରାଜା ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗୋର୍ଖାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ନୀଳଗିରି ରାଜା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଅଶ୍ରଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରି ନିୟୋଜିତ କଲେ। ନୀଳଗିରିରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଗଲା। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୀଳଗିରିର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବିବରଣୀ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ। ସେ ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ନିକଟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନୀଳଗିରିକୁ ଦଖଲ କରିନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନୀଳଗିରିକୁ ଦଖଲ କରିନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କିଏ? ପଟେଲ। ତାହେଲେ ମହତାବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ନୀଳଗିରି ଦଖଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତେବେ 1947 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ନୀଳଗିରିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1947 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ନୀଳଗିରିକୁ କ'ଣ କଲେ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦଖଲ କରିନେଲେ। ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଥିଲା ଭାରତରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଖଲ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯବନିକା ପତନ ଘଟିଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ନୀଳଗିରିକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏହି ସଫଳତାର ଗତିରୋଧ କରି ଆଇନକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। 1947 ନଭେମ୍ବର 20ରେ ଗଡ଼ଜାତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବ ଭିପି ମେନନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଲା। ଏହି ସାକ୍ଷାତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେ 1947 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପରିସରରେ ଥିବା ଖ ଓ ଗ ଶ୍ରେଣୀର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଭିପି ମେନନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତାହେଲେ କଟକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଓ ଭିପି ମେନନଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେତେକ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର 1947 ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଓ ଭିପି ମେନନଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର କ'ଣ ଥିଲେ? 1947 ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ କଟକର ରାଜଭବନରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଖ ଓ ଗ ଶ୍ରେଣୀର 15 ଜଣ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଖ ଆଉ ଗ ଶ୍ରେଣୀର 15 ଜଣ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବଣାଇ ଓ ତିଗିରିଆର ରାଜା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଭାଷଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ମିଶିଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ହାତପାଣ୍ଠିର ପରିମାଣ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ମିଶିବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ବଣାଇ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଓ ତିଗିରିଆର ରାଜାମାନେ ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କ ଶ୍ରେଣୀ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କ ଶ୍ରେଣୀର 11 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଖ ଓ ଗ ଶ୍ରେଣୀର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି କ ଶ୍ରେଣୀର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ରୂପକ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତ ସଦୃଶ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଯିବାର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଆଯିବ। କୁହାହେଲା କି ଯେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଯିବାର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବେ। ତେବେ କ ଶ୍ରେଣୀର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ 9 ଜଣ ଦେଶୀୟ ରାଜା ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ 1947 ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜାଙ୍କ ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ଟି କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏବଂ କୁହାହେଲା କି କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ଟି କ'ଣ ହେଲା, କଟକଠାରେ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ତେବେ ଶେଷରେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜା ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱମୂଳକ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସରକାର ଗଠିତ ହେଲା। ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରି ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମୟ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ। 1947 ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି 25 ଗଡ଼ଜାତର ଶାସନ ଭାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ 25ଟି ଗଡ଼ଜାତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ତାହେଲେ ହେଲା 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ କ'ଣ ହେଲା, 25ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଡ଼ଜାତଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମିଶିଗଲା। ହେଲେ ଷଢ଼ିକଳା ଓ ଖରସୁଆଁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ମିଶିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିହାର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଫଳରେ ଭାରତ ସରକାର 1948 ମଇ 18 ତାରିଖରୁ ସେ ଦୁଇଟି ଗଡ଼ଜାତକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାଢ଼ି ନେଇ ବିହାରରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ହେଲା ଯେ ଭାରତ ସରକାର 1948 ମେ 18 ତାରିଖରୁ ସେ ଦୁଇଟି ଗଡ଼ଜାତକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଢ଼ି ନେଇ କାହାକୁ କାଢ଼ି ନେଲେ, ଷଢ଼ିକଳା ଖରସୁଆଁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ମିଶିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଷଢ଼ିକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ ଏ ଦିନ କ'ଣ କରାଗଲା, ଅଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା 1948 ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଲା। ତେଣୁ 24ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଡ଼ଜାତ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, 24ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଡ଼ଜାତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଏହି ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଗରୁ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 60। ତାର ପିଲାମାନେ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଂଖ୍ୟା ଆଗରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲା 60 ଥିଲା। ଓ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଏଥିରେ 31ଟି ଆସନ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, 31 ଆସନ କ'ଣ ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା, 60 ଥିଲା, ତାପରେ 31ଟି ମିଶିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ 91 ହେଇଗଲା। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 60, ତାପରେ ହେଲା 91। 1949 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହେଲେ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବା ପାଇଁ ତାର କୁହାହେଲା ଯେ ଗଡ଼ଜାତ
ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଦସ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଅନୁରୂପ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆମର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପରେ କାହା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଗଲା ମିଶିଗଲେ। ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ଉଭୟ ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ତାପରେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ଉଭୟ ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହା ସତ ଯେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିଗଲା। ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠଟି ସରିଗଲା। 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। ଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା ପ୍ରଥମେ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମାଂଚିତ୍ର ଦେଖ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା